visible, sir. Okay, great. So I am joined also by my children, both my daughter and my son. They are eagerly waiting. Tanmay and Dhruva. Good. So, firstly, I'm really thankful to Anil Avare and our entire team for giving me this opportunity, small seva to Lord Srihari. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ I'll start with a small experience that have happened to me. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ I was driving my bike and it was raining. No, I was about to take out my bike and the bike was not starting. One bike was not working at all, other bike was not starting. ಸೊ ಯಾಕೋ ಅಂತ ಕಾರಣ ನಾನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಐ ರಿಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ರ ವಿಚ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ. ವಾಸನಾತ್ ವಾಸುದೇವೋಸಿ ವಾಸುತಂ ತೇ ಜಗತ್ರಯಂ ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಇದು ಅಂದ್ರೂಪ್ಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಾಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಮ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ trust mantra and this thing that we have, and that's how we've been advised. So ಇದೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ. So present topic that has been chosen by me and given to me is practicing daily dharmika paddhatis and how does it help and how are we going to work accordingly. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಇದೆ ರೀ, ಸರಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಬೆಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್. ಪ್ಲೇ ಬಟನ್. ಶಿಫ್ಟ್ F7 ಏನೋ ಒತ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಟೂಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್, what is the aim of our jivana? What is the goal of everyday life and why are we born here? So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚರ್ಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, most of us we may think that in order to live happily, or we ourselves may say that to eat well, sleep well, be healthy, earn credits, earn laurels, and overall be satisfied. ಆ ದಿನ ಏನಂತಾರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. So how can we achieve this? On what basis we can achieve this? I feel by practicing our simple practices, following our simple practices, which are first of all being a Hindu or following Hinduism, then ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ, ದೆನ್ ನಮ್ದು ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಧ್ವ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, at the current juncture that we are in today, with all the turbulences that we are facing across the globe, in India and with other religions, so now I think we'll also have to look at this aspect also. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ, not just focusing on being a Brahman, but also a mere Hindu. As a Hindu, what all we can follow. So idu definitely this comes for a larger debate that I think we will do it. Then by this we can start following dharmic practices, with which what I mean is ನಮ್ದು ಪುಣ್ಯದ ರಾಶಿ ಗಳಿಸೋದು. ಪುಣ್ಯದ ರಾಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗಳಿಸೋದು ಅಂದ್ರ, there are certain steps as prescribed by ದೊಡ್ಡವರು, by our ಗುರುಗಳು.
So a couple of things that I keep following is what I'm trying to express here. No harms here. So first, starting with Karakotakasya Nagasya Damayanteya Nadasya ಚ ಋತುಪರ್ಣಸ್ಯ ರಾಜರ್ಷಿ ಕೀರ್ತನಂ ಕಲಿನಾಶನಂ ಅದೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಇವನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಣ್ಣಾಗ ನಮಗ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅವರ್ ಯತಿಗಳು ಅವರ್ ಗುರುಗಳು ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥರು ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ದೆನ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ವಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ತಕ್ಷಣ ದೇವರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎದುರು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಈ ತರ ಇವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ಲುಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ by not listening to elders. So ಇದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಾವು will have to keep on stressing, following. I know there can be pros and cons, there can be glitches here and there, but yeah, that is also what we need to strictly focus on. And our nitya karmagalu, whoever is eligible to do sandhya vandana, respective sandhya vandana, 3 times a day, 2 times a day, whichever he follows. ಭೋಜನ ಪದ್ಧತಿಗಳು ತೆಳಕೂತು ಉಣೋದು ಚಿತ್ರಾವತಿ ಇಟ್ಟು ದೆನ್ ಆದಷ್ಟು ಎಂತಾರ ಮಠ ಮಂದಿರ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬದು ಇದು ಯಾಕಂದ್ರ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸೂತ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಒಂದೊಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದ ದೆನ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ದಿನಾಲು ಅದು ನೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತಗೊಂಬದು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ so it will give a sort of different energy altogether. This we realize it. Plus, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರ every day we go to sleep. So while following all these things, while we go to sleep, we without fail and without forgetting, we will keep the alarm. Why? Is to make ourselves remember that ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜಲ್ದಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಫೇತ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಫೇತ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ? ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಫೇತ್? ಸೊ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಐ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಬೈಕ್. So the example that I mentioned here, real-time example, Varuna chasing me. So here what I meant is, I was dropping my wife in her first company, which was very far away from my home and my office, Infosys Nalli. And I was returning on the bike to go to my office. And rain had already started. Rain had started and I was keeping on praying to rain god Varun Devru that ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ರಿ, ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ನಾ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನ ಐ ವಾಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಹಂಗಂಗ್ ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಂಗಂಗ ಮಳೆ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಲೆ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್, ಐ ವಾಸ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ more happy in these things. So as soon as I reached my office, this is way back somewhere in 2010, 2009, 2010 time naga. ಅಲ್ಲ 2010 ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ 2012 ನಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್ 2010 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. 2012 ನಾಗ ದಿಸ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ that will give me a sort of motivation and energy to have that kind of trust. So as soon as I reached office, जोर से मड़ी स्टार्ट आयतु. It was around 10:45 or 11. So this is how we will have to think and believe in God. This is one of my examples. So adondu. Then so here I am trying to showcase something which is more heart touching to me, where I call Namma Bangalore. I'll try to dwell a little more on that. Namma Bangalore is what I say. Why I say is because so the first time when I came to Bangalore, it was completely a different vibration. I was earlier in Hyderabad.
So from shifting from Hyderabad to Bangalore, the vibration, the energy, the sattva the dharmika things. I mean, I am not saying that Hyderabad doesn't give all these things, but none solaga for my kind of body or for my thoughts and my attitude. I think this platform, this team, this Uru has given me lot more energies and lot more positive vibes, which I am able to relish and trying to uh, uh, flourish rather. So that's why I have concluded it as Nama Bangalore. Obviously, Nama Devru, Nam Devre, and ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವರು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟಸಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. So this is how I conclude my small understanding of practicing the dharmic routines. I know there's a lot of things that we can discuss, but due to interest of time and due to limited small thought that I could share today, I think this is what I could do it. Sarvam Sri Krishna Arpanastu. Naham Karta Harikarta. Puja Sri Krishna. Yeah. Can we have some discussion? Yeah, the first slide, can you show? Hari, once again. ನನ್ನದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದ, ನೀವು ಸ್ಲೈಡ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾನು Great. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು. 7 o'clock ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು, 6 o'clock ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 9 hours ನೀವು ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು I also faced, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. yes, ಹಾ ಬಟ್ 45 hours per week. ಹಾ ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಹೋದವ, ರಾತ್ರಿ 11, 12, 1ಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಹಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ ಬಂದು ನಾ 11ಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, 12ಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ಒಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಅಂತೂ ಮಲ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾವನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟಾಕಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅದು. ಸೊ ಹ್ಮ್, ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಂಗೇನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಇಷ್ಟು ದೂರದ ದಿನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನೋ correct. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿ, ಇಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ನೀನೋ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿ ಜಾಬಿಗೆ, ಅದನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು, ಮತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಬೇಡ್ಕೋತ Correct. ಹೋಗು, ಅದನ್ನು ಆ ಆ ಇದು ಕೆಲಸ ತಿಳಿ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು Correct. ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳದಲ್ಲೇನೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾಳ ಹ್ಮ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹ್ಮ್, ನಂದು ಆ ಟೈಮಿಂಗು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ, ಮನೆ ಹ್ಮ್. ಊಟ ಟೈಮ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊಟ, ನಿದ್ದೆ, ಈ ತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಜಾಬ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Correct. Correct. ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ, ಐ ಮೀನ್ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಆಸ್ ಯು ಸೇ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ, ದೇವ್ರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್. ದೈವಿಕ ಅದು ಒಂಥರ ಪುಣ್ಯದ ರಾಶಿನಾಗ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ನಾವು ದರ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮಗ್ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮೊದ್ಲು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮೊದ್ಲು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ is what will drive us. Correct. ನನಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್, ರೈಟ್, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೇರಣೆಯ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಂ is a basic, fundamental concept. Correct. I mean, it's whatever we are doing, it's all prerana of Vishnu. That's ಆ ಅನುಸಂಧಾನ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹ್ಮ್, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು Yeah. ಅನುಸಂಧಾನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು Correct. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. Yeah. ಎರಡನೇದು, Actually, ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಪ್ರಾತಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ವಸಮರ್ಪಣ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ
ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣ ಗದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಫ್ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾಧವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಸಂಧಾನ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಾವು ಜೀವ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಭೂಗೋಳ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಹಮ್ಮಿಂದ ವಯಂ ತನಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇದಿಲ್ಲ, ಇತಿಶ್ರೀ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ whenever we are done with our family responsibilities, then we need to get into the social activities. When we are done with that, then we have to go to the higher responsibility like ದೇಶದ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಂಡ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ and we should do a voluntary we should volunteer into those activities. That's what I can think of. Correct, sir. Excellent, and I agree with that. So maybe small thoughts here. So those things I was unable to portray, maybe probably ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೈಲಿ ಪದ್ಧತಿನಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಧವರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನುಸಂಧಾನ. ಸೊ that is a good point that you brought in. Every activity that we do, we will have to do that samarpane in the night and then again early in the morning. ಇದು ಇನ್ನೂ ನಾ ಈ ಕ್ರಮ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. I have to keep on pushing myself onto that. So that's how ಅಲ್ಲಿ slide ನಲ್ಲೂ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. All those things that I'm trying to showcase is what I was trying to believe and practice. So these things I need to also add more. Actually ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ, ಕೃಷ್ಣ ಜಪ, ರಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ he has to think what is his scope of work ಏನಿದೆ. He has to introspect himself. ನಂದು ಇವತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ. ನನ್ನ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಹಿತ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾವ್ದು ನಂದು ಸ್ವಭಾವತಃ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ್ದು, ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಯಾವ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ in the course of daily routines, the interactions with the many people, we get lost and we will lose our own ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗಂತ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರು, ಹೇಗೆ, ಏನು, ಎತ್ತ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ ಯೋಗ್ಯತಾ ಅನುಸಾರ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಗೋಬಹುದಾ, ಈ ತರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ
ವಿ ಶುಡ್ ಏನೋ ಇದು ಒಂದು ಡೇ ನಮ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನೋ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಉಳಿದವರು ಚಿದಂಬರ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ಅವರು ಇರಬಹುದು, ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಇರಬಹುದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಘುತ್ತಮ್ ಅವರು ಇರಬಹುದು, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದೇರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಡೈಲಿ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಣ್ಣ ಹಿಡ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತಂಬೋದು ಯಾವ ತರ ನಾನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥರು, ಅದು ಕಂಡಾಗ್ನು ನಾವು ಈ ಸತ್ಯ ಅಂಬುವಂತ ಒಂದು, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವೋ ನಮ್ ಜೋಡಿಗೆ ನಾವು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರ ಜೋಡಿಗೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂಬೋದು ನಮ್ದ್ರಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರತ್ತ ಅಂತಂಬೋದು. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಅಣ್ಣ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು share that quality as well. So, yeah. Thank you. And Anil Madhavare, I think I've told you, Jayashree is my sister, own sister. She's in America now, doing sadhana there also, plus working for an IT organization. Just a small intro. And thank you. Thanks, Jayashree.